اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو آل مائی فرینڈ. دوستو کیسے ہو؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو جو ہے یہ ہر انسان کے فائدے کے لیے ہے اور فائدے ہی کی میں بات کر رہا ہوں. اور یہ مجھے جو ہے کافی سارے مشاہدات اور تجربات جو ہے وہ میرے مشاہدے میں سے جو کافی سارے چیزیں گزری ہیں اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی جو ویڈیو ہے اس کو ترتیب دیا گیا ہے اور ہر بندہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہو. یہ انتہائی جو ہے وہ بہت ہی اہم مینٹل فزیکل کوآرڈینیشن پہ جو ہے یہ بات ہوگی اور اس کے جو فائدے اور نقصانات ہیں ان پہ بات ہوگی. مذہبی جو عبادات ہیں، ہر صبح کا آغاز جو مذہبی عبادت سے ہوتا ہے اس کے کیا فائدے انسان کو ملتے ہیں، اس کی انسان کی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے. دوستو میں ایک جگہ پہ کھڑا تھا تو وہاں پہ ایک آدمی آیا جس کا ایک بازو کٹا ہوا تھا. اس بندے کو دیکھ کر جو ہے وہ مجھے کافی جو ہے وہ پریشانی ہوئی. اچھا والا نوجوان تھا اور اس کو مانگتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی. کچھ لوگ اس کو دے دیتے تھے اپنی مرضی سے کچھ، ورنہ وہ مانگتا نہیں تھا. اس نے خود ہی جو ہے وہ کافی دیر میرے پاس کھڑا رہا. خیر اس نے جو ہے وہ خود ہی اپنی جو ہے وہ بات، میں سوچ ہی رہا تھا کہ یار اس سے پوچھوں کہ یہ اس کے ساتھ کیا حادثہ یا واقعہ پیش آیا تھا، لیکن اس نے خود ہی اپنی سٹوری جو ہے مجھے بتانا شروع کر دی. وہ بندہ کہیں بھینسوں کے باڑے کے اندر جو مزدور ہے اس کا کام کرتا تھا. بھینسوں کے باڑے میں جو چارہ ڈالنے والے مزدور ہوتے ہیں، لوگوں نے ہائر کیے ہوتے ہیں، رکھے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ 20-25 ہزار 30 ہزار ان کو پیسے دیتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ بھینسوں کو 3 ٹائم کھانا ڈالنا، چارہ ڈالنا اور اس کا دودھ وغیرہ دو کے مالک کو دینا، اس کا گوبر وغیرہ جو ہے اس کی صفائی وغیرہ کرنی، یہ ان کے کام ہوتے ہیں. اس کو میں نے پوچھا کتنی بھینسیں تھی. بھائی ادھر اس کی جو مالک تھا اس کی کچھ 40-50 بھینسیں تھیں جن کی وہ رکھوالی کر رہا تھا. ہوا اس طرح کے صبح صبح وہ بندہ جو ہے وہ اٹھا تقریباً 3 بجے سحری کے ٹائم پہ یا اذان کے ٹائم پہ. اس نے جلدی جلدی اٹھ کے جو ہے وہ کام شروع کیا. جو چارہ کاٹنے ٹوکا ہوتا ہے جس کے اندر وہ چارہ کو جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کرتے ہیں، اس نے وہ ٹوکے والی مشین جو ہے اس کو چلایا اور اس کے اندر سے جو ہے وہ چارہ جو ہے اس کو اس میں ڈالنا شروع کر دیا. اس کے ساتھ ہی اس مشین کے اندر اس کا جو ہاتھ آ گیا، ہاتھ اس کا چلتا گیا اور وہ مشین بھی چلتی گئی اور وہ اس قدر یعنی کہ زیادہ اس کا اندر پھنسا ہوا تھا ہاتھ اور وہ نکل نہیں رہا تھا. پھر اس نے جب اس کا بازو کندھے تک کٹ گیا تو پھر اس نے ہمت کر کے جو ہے ایک بازو اور ایک جو دوسرا اس کا پاؤں تھا اس کو، جو اس کا ویل ہوتا ہے، چکر ہوتا ہے ٹوکے کا، اس کے ساتھ زور سے اس کو پکڑ کر جو ہے اس کو روکا اور وہ جو مشین تھی ٹوکے والی وہ جل گئی. پھر اس نے آوازیں دی، کوئی ارد گرد سن رہا تھا. اس وقت صبح کے ٹائم کون سنتا ہے؟ کوئی بندہ جو ہے اس نے سنا اور اس نے دیکھا اور اس کو پھر اس میں سے نکالا. دوستو یہ جو مذہبی عبادات ہوتی ہیں ہر مذہب میں ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ اسلام والے نماز پڑھتے ہیں تو اسی کا فائدہ ہے اور ہندو ازم والے اگر صبح اٹھ کے اپنی کوئی عبادت کرتے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہے. اس کا بھی فائدہ ہے. اگر مطلب کرسچن ہیں وہ بھی اپنا جو ہے کوئی نہ کوئی صبح اٹھ کے وارم اپ ہوتے ہیں. تو سب سے جو اہم بات ہوتی ہے جو عبادت کرتے ہیں صبح اٹھ کے، اس کا صبح کھیزی کا جو سب سے اہم جو فائدہ ہوتا ہے وہ صبح اٹھنے سے انسان جو ہے اس کا جو مینٹل اور فزیکل کوآرڈینیشن ہے یہ بڑھ جاتا ہے. اب وہ بندہ صبح صبح سے اٹھا ہے، رات کا تھکا ہوا تھا، اوور لوڈ ورک کی وجہ سے صبح جب اٹھا ہے تو اس کا مینٹل اور فزیکل کوآرڈینیشن اتنا درست نہیں تھا اور اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اب جلدی جلدی سے اس کو جو ہے لیٹ نہ ہو جاؤں، اور اس نے جلد بازی میں جو ہے وہ اس کو مشین کو چلایا اور ابھی تک وہ پوری طرح جو ہے وہ وارم اپ نہیں ہو سکا تھا اور اس کی وجہ سے اس کا جو مینٹل اور فزیکل کوآرڈینیشن تھا وہ لو تھا، کم تھا اور اس کا جو ہے وہ ہاتھ جو ہے اس کے اندر پھنس گیا. تو یہ مینٹل اور فزیکل جو کوآرڈینیشن ہوتا ہے اس میں وارم اپ جو کرتے ہیں صبح کے ٹائم پہ، جو صبح کے اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، ہم مسلمان نماز پڑھتے ہیں، باقی مذاہب والے بھی اپنے اپنے حساب سے صبح اٹھتے ہیں اور ہر مذہب کے بانی نے جو ان کو جو چیز دی ہوتی ہے، عبادت دی ہوتی ہے کہ صبح اٹھ کے آپ نے بھگوان کی یا اللہ کی یا رب کی جو عبادت کرنی ہے، اس کا جو سب سے اہم فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس عبادت کے دوران جو ہے وہ مینٹل اور فزیکل جو کوآرڈینیشن ہے وہ بڑھ جاتا ہے. دماغ جو ہے وہ مکمل طور پہ الرٹ ہو جاتا ہے. اس کے لیے اب نئی جنریشن کیا کر رہی ہے،
नई जनरेशन वो एक इतनी सी नस्वार मिलती है, उस नस्वार को जो है वो मुंह में डालते हैं और उससे वो फिर उनका जो है वो थोड़ा सा जो उसकी नींद जो है वो खुलती है और वो अलर्ट होते हैं फिजिकली तौर पे या जिस्मानी तौर पे। तो फिर जो है वो उस कुछ काम जो है उसको अलर्ट होते हैं। अगर नहीं करते हैं तो सुबह सुबह उठने के बाद साथ ही फ़ौरन अगर नमाज वगैरह नहीं पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फुली तौर पे जो है वो किसी काम पे या ड्राइव पे चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों के जो है वो ज़्यादा हादसात होते हैं, क्योंकि वो उर्नी तौर पे उनका जो मेंटल और फिजिकल कोऑर्डिनेशन है वो ज़्यादा फुली तौर पे वो अलर्ट नहीं होते। और जो नस्वार वगैरह उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं अपने ज़हन को बेदार करने के लिए या अलर्ट करने के लिए, उसका नुकसान जो है वो होता है कि उनकी फिर जो मैदे के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, जिगर उनका जो है वो काम नहीं करता अच्छी तरीके से, और जिगर और मैदे के प्रॉब्लम उनको शुरू हो जाते हैं। नमाज जो है इसमें जो एक हर इबादत का अपना तरीका है। जो मुसलमान नमाज पढ़ते हैं इसमें ये होता है कि जो सजदा देते हैं पेशानी को नीचे ज़मीन के साथ लगाते हैं, तो जिसका बहुत ही कम भी ब्लड प्रेशर होता है, लो होता है, तो वो भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो खून की सर्कुलेशन जो है दिमाग की नसों में गर्दिश करती है, तो इससे वो फुली तौर पर अलर्ट हो जाता है। और पहले ज़माने में जब जंगें होती थी और मुसलमान जो है वो कहते थे ना कि वो एक जो में एक शहर फ़तह कर लिया, दूसरे जो में दूसरा फ़तह कर लिया, तो उस वक्त जो शहनशाह थे दूसरे ममालिक के या दूसरे मज़ाहब के, जिनको काफ़िर लोग बोलते हैं, उनमें ये होता था कि वो रात 12 बजे तक तो जागते थे और सुबह वो 10-11 बजे तक वो सोए रहते थे, उठते लेट थे। अब ये मुसलमान जो है ये तो आज़ान के टाइम सुबह सहरी के वक्त भी जब उठ जाते थे, नमाज वगैरह पढ़ के फुली अलर्ट होते थे, घोड़े दौड़ा देते थे, और जब जिस शहर पे जाके हमला करते थे वो तो अभी जब तक उन्होंने उठना था, अलर्ट होना था, तो उस वक्त तक उनका कलाकमा हो चुका होता था। तो इस तरीके से ये एक नमाज जो है, नमाज से कुरान पाक में जो मजहबी किताब है ना कि नमाज से मदद लो, सब्र और नमाज से, तो ये सब्र का मकसद तो जो है इस्तिकामत और स्टेमिना जो है ये था। और जो नमाज से मदद जो है ये एक सीक्रेट बात थी कि जो सुबह की नमाज है इससे मदद लो, यानी कि सुबह सुबह नमाज पढ़ के चढ़ाई कर दो, तो ये फुली अलर्ट होते थे। दूसरे वो जो लोग थे वो फुली अलर्ट नहीं होते थे। तो ये जो मज़हब से वो उस वक्त वो गाफिल होते थे, खा वो किसी भी मज़हब से, अपने मज़हब से थोड़े गाफिल होते थे और वो लेट उठते थे, और लेट उठने की वजह से जो है वो उनकी शहनशाही हाथों से चला गई और उनकी ममलकतें छीन गईं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ इसकी एक अहम वजह जो थी उनका सुबह देर से उठना था। अच्छा, इसी तरीके से जो है ये जो और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मिसाल के जापान वाले इसका क्या करते थे, जो सूर्य की पूजा करते थे, उसका भी यही मकसद है कि जब सूरज शुरू होता था तो सूरज की पूजा करते थे, सूरज के देवता मानते थे, तो सूरज की तरफ वो आंखें देखने से उनको जो है वो कुछ एनर्जी जो है वो दिमाग में सूरज देखने की वजह से जो है वो जाती थी, और उनका दिल और दिमाग जो अच्छी तरीके से जो है वो काम करना शुरू कर देता था और थोड़ी वो अलर्ट हो जाते थे। तो ये भी उनका अपना एक तरीका था इस तरीके से। लेकिन ये है कि जो रोज़मर्रा कामों और ज़िंदगी में जो है वो आप किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं, अपने मज़हब को लाजमी फ़ॉलो करें, और आपके मज़हब में जो भी इबादत हैं उन इबादत को भी फ़ॉलो करें, और अपने अपने मज़हब के हिसाब से। मुसलमान नहीं है, जो हिंदू है, जो ईसाई है, जो क्रिश्चन है, जो भी है, अपने अपने मज़हब के हिसाब से अगर आप उसको फॉलो करें, बात करें, तो उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, उसका नुकसान नहीं है। नुकसान तब होता है ख़ास मुसलमान है वो भी अगर अपने मज़हब को भूल जाता है तो बेशक वो मुसलमान है, लेकिन उसका नुकसान ही नुकसान है। दूसरे मज़हब वाले जो है उसका दुनियावी ज़िंदगी में इस तरह जो है कि वो सारा का सारा जो काम है वो बंदे के जो मसाइल हैं वो दरम बरम हो जाते हैं लेट उठने की वजह से, सुबह जागने ना जागने की वजह से मुख्तलिफ मसाइल जो है उसका शिकार इंसान हो जाता है, और सुबह उठने से जो है उसका दिलो दिमाग अच्छी तरीके से फ्रेश हो जाता है, और उसका मेंटल और फिजिकल कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता है, और वो हर काम जो है वो अपने अहसन तरीके से जो है वो कर सकता है। और इसके साथ साथ जो उसकी हेल्थ है वो भूख उसको टाइम पे लग जाती है, सुबह जब शहरी के टाइम पे उठ जाता है, सुबह तक नाश्ते के लिए उसकी जो है वो काफ़ी सारी एक्सरसाइज हो चुकी होती है, और उसको भूख भी लगती है, वो खाना भी खाता है। लेट उठने वाले जो हैं उनको खाने की भूख भी नहीं लगती, मैदे की प्रॉब्लम आते हैं, और रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनके एक मिसाइल ख़त्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है, तीसरा शुरू हो जाता है। उसकी सबसे अहम वजह ये होती है कि उनका मेंटल और फिजिकल कोऑर्डिनेशन और जो ज़हन है वो सही और दुरुस्त बर वक्त दुरुस्त फैसले नहीं कर पाता। तो जनाब वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा भी नहीं करना चाहता, तो बेशक इसके ऊपर कम ही व्यू क्यों ना आए, लेकिन इंशाल्लाह इस तरह के जो जनरल इंसानियत आम जो रोज़मर्रा के मामलात हैं इसके टॉपिक इंशाल्लाह हम साथ साथ बीच में डालते जाएंगे। जो
لوگ فائدہ اٹھانے والے ہیں، انشاءاللہ فائدہ اٹھا لیں گے۔ تو اپنا خیال رکھیں، تو ہم یاد رکھیں۔ والسلام علیکم۔